بسم اللہ مرزا بھائی. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. ایک بیٹے سے جڑی تھی ماں کی ساری کائنات. آج لیلا کے لیے سارا جہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. غم زدہ بھائی زمیں کو دیکھتا ہی رہ گیا. غم زدہ بھائی زمیں کو دیکھتا ہی رہ گیا. جب یہ قاتل نے کہا اکبر یہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس ضعیفی میں میرا اکبر جواں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اب دعاؤں سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں. اب دعاؤں سے کوئی لیلا کا ناتا ہی نہیں. جس کو جینے کی دعا دیتی تھی ماں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر. اہل غم سینوں پہ اکبر ہاتھ اپنے مار کر. کہہ رہے ہیں ظلم کا نیزہ یہاں مارا گیا. لاش سے لپٹی ہوئی کہتی تھی ماں مارا گیا. اس صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ ارشاد ماما بسم اللہ. روان نہر لبن کو جو شیر خوار ہوا. زبان دکھانے پہ گردن سے تیر پار ہوا. تڑپ کے ہاتھوں پہ حضرت سے ہم کنار ہوا.
خزاں ہوا جو وہ گل تو گلے کا ہار ہوا، ادھر تو شاہ کو یہ صدمہ جگر پہنچا، ادھر مدینے سے صغرا کا نام بر پہنچا، لہو میں غرق کھڑے تھے کمر جھکائے ہوئے، پیسر کی ننھی سی میت گلے لگائے ہوئے، لہو بھرا ہوا دامن سے اڑھائے ہوئے، کفن کی فکر میں منہ خیمے کو پھرائے ہوئے، یہ حال دیکھ کے خاسد کی آس ٹوٹ گئی، ہوا یہ راشا کے فوراً مہار چھوٹ گئی، اتر کے ناخے سے آدھا وہ بجا لایا، مگر حسین تھے بے ہوش کچھ نہ فرمایا، وہ نوحہ کرتا ہوا اور متصل آیا، نگاہ آس سے منہ دے کر یہ چلایا، قرار دو مجھے میں بے قرار ہوتا ہوں، حسین جان کے تم پر نثار ہوتا ہوں، وطن سے قاصد صغرا تو رن میں آیا ہے، یہاں صغیر نے گردن پہ تیر کھایا ہے، گلے سے لاش کو شبیر نے لگایا ہے، سلام کے لیے قاصد نے سر جھکایا ہے، وہ پوچھتا ہے کہ آساب کی یہ توڑ گئے، حسین کہتے ہیں اکبر بھی ہم کو چھوڑ گئے، بنا لوں ننھی سے خبر اس کی اے خجستہ سیر، تو لے چلوں میں پسرے نوجوان کے لاشے پر، تو پڑھیو لاشیں اکبر پہ نام خاہر، یہ کہہ کے گھوڑے سے اترے امام جنو بشر، زمین خبر کے خاطر پسند کرنے لگے، مزار کھود کے نالے بلند کرنے لگے، لہو سے غسل تو اصغر کو دے چکی تھی خزاں، ملی بصورت کافور شہن خاک شفا، وہ ننھی خبر وہ ننھا سا لاشا اصغر کا، اتارا خبر میں بچے کا خون بھرا لاشا، پر اپنے چاند کو جب خاک میں چھپانے لگے، جگر تڑپنے لگا ہاتھ تھر تھرانے لگے، یہ حال دیکھ کے قاصد نے کی مددگاری، لحد میں انگلیوں سے خاک ڈالی ایک باری، پکاری خیمے کے در سے یہ بانو دکھیاری، یہ کس کے خبر کی ہوتی ہے رن میں تیاری،
حسین بولے نئے ہاتھ سے گزرتے ہیں، تمہارے ہسلیوں والے کو دفن کرتے ہیں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ جزاک اللہ ارشد بھائی، ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ فاتحہ فاتحہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی عبداللہ بن الحسین الطفل الرضیع المرمی السریح المشط دمن المسعد دمہ فی السماء لعن اللہ حرملہ بن کاہل الاسدی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مہدی جان ابن حیدر حسین، مرحوم حیدر حسین ابن مہدی جان، مرحومہ حر عباس بنت علی شارف بیگ، مرحوم نذیر حسین ابن علی شارف بیگ، مرحوم صفدر حسین ابن علی شارف بیگ کی روح کو اصال فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی مولانا آ رہی ہے۔ بسم اللہ قبلہ۔ مولانا بسم اللہ۔ جی آ رہی ہے نا؟ جی آ جی رہی جی ہے کلیئر مولانا؟ ہے، کلیئر ہے، ویڈیو آڈیو دونوں کلیئر ہے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ عزیزان گرامی محترم اور معزز سامعین گرام، روز کسی نہ کسی ٹاپک پہ چند لمحے آپ سے بات ہوتی ہے۔ آیت تو وہی تلاوت کی ہے جو روزانہ ہو رہی ہے، مگر اس وقت امام حسین کی سخاوت اور مروت پر ایک چھوٹی سی تقریر آپ حضرات کی نظر سماعت کرنی ہے۔ بہار الانوار میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کے حوالے سے چند باتیں آپ سے کرنی ہے، اور حدیث کو جس طریقے سے ہے کہ انہو جاء اعرابی عند الحسین وقال یا ابن رسول اللہ کالزمنت دیۃ کاملۃ وعجزت عن ادائها۔ روایت ہے کہ ایک عرب شہزادہ کونین امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ فرزند رسول، میں اس قدر مقروض ہوں کہ میں قرض اتارنے کی طاقت نہیں رکھتا، پس میں نے اپنے دل میں سوچا کہ بغیر سوال کیے اس علاج کا ممکن نہیں، لیکن ایسے سخی سے سوال کیا جائے جس کی مثال کائنات میں کوئی نہ ہو۔ پس کافی سوچ و وچار کے بعد سوائے اہل بیت اطہار کے کوئی کریم نظر نہیں آیا، لہٰذا میں امیدوار ہوں کہ آپ میری حاجت روائی فرمائیں۔ یہ سن کر امام نے فرمایا، برادر پہلے میں تجھ سے 3 سوال پوچھنا چاہوں گا، پس اگر تو نے ایک سوال کا جواب بھی دے دیا تو میں تیرا 1 سلس قرض اتار دوں گا۔ یعنی 3 سوال کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر سوال پہ 33.3% آپ کا قرض معاف کر دیا جائے گا، اتار دیا جائے گا۔ 3 سوال ہیں، تینوں کے جواب دے دیے تو 100% قرض اتار دیا جائے گا تینوں کے سوال پر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، پس اگر تو نے ایک بھی سوال کا جواب دیا تو میں تیرا 1 سلس کا مطلب 33.3% ادا کروں گا، اور اگر تو نے تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر 100% قرض معاف کر دیا جائے گا۔ آنے والا عقل مند تھا، عاقل تھا، دیندار تھا، دانشور تھا۔ اس نے عرض کیا، ابن رسول اللہ، میرے لیے ممکن ہے کہ عالم علم ربانی اور واقف اسرار نہانی مجھ جیسے جاہل اور ناقص العقل سے سوال کرے؟ کیا میرے لیے یہ ممکن ہے کہ میرے قدم معرض امتحان میں ثابت قدم رہیں؟
इमाम ने जैसे ये सुना तो एक मर्तबा फरमाया, तूने सच कहा, समय तो जद्द रसूलुल्लाह अल मारूफ बिक़द्र अल मारिफते, लेकिन मैंने अपने नाना से सुना है कि मोमिन बरादर पर इस कद्र नेकी और एहसान करना चाहिए कि जिस कद्र उस मोमिन को मारिफते दीन हासिल हो। बस मैं चाहता हूं कि तेरे मुबल्लिग़े इल्म और मिक़दारे मारिफत के मुताबिक दीन के बारे में सवाल करूं, ताकि उसके मुताबिक तुझसे नेकी व एहसान करूं। उस अरबी ने कहा, फर्जंद रसूल, अगर आपने पूछना है तो नाचीज से सवाल करे, अगर मुझसे इसका सही जवाब हो सका तो सुभान अल्लाह, वरना हुजूर से दरियाफ्त करूंगा। मुझ में कोई हिम्मत व तवानाई नहीं है, मगर खुदा वंदे बुजुर्ग की तरफ से मैं कोशिश करूंगा। यानी कि ये है आने वाले के कमाल और अक्लमंदी और दानिश्वरी के आने से पहले कह तो रहा है कि कोशिश करूंगा, मगर जवाब देने से पहले खुद को बारगाह इमाम में इसलिए सिलेंडर कर दिया ताकि अगर वो जवाब दे भी दे तो वो अपने इल्म पर बारगाह इमाम में मगरूर होता हुआ नजर ना आए। और जाहिर सी बात है, सलूनी वाले के सामने बोलना है तो कहीं ना कहीं जाकर तो फिर इंसान हिचकिचाएगा। इमाम ने फरमाया, आप सवाल सुने, पूरे मजमे की तवज्जो, आपसे दादो तहसीन चाहता हूं। इमाम ने फरमाया, ब्रदर आप बताएं कि आमाल में से बेहतरीन अमल कौन सा है? तवज्जो। उस अरबी ने कहा कि मौला, बेहतरीन अमल अल्लाह की वहदानियत पर ईमान लाना। फिर इमाम ने पूछा कि हलाकत से कौन सी चीज नजात देती है? उसने अर्ज की, यबना रसूल अल्लाह, हलाकत से निजात परवरदिगार पर, आलम पर तवक्कुल और एतमाद और ट्रस्ट देता है। फिर इमाम ने पूछा कि मर्द की जीनत कौन सी चीज है? उस अकलमंद मर्द ने फरमाया कि यबना रसूल अल्लाह, मर्द की जीनत इल्म है, अगर बुर्दबारी के साथ हो। फिर इमाम ने फरमाया कि अगर कोई मर्द साहिब इल्म ना हो तो फिर उसकी जीनत क्या है? तो उसने फरमाया कि अगर वो साहिब इल्म ना हो तो फिर उसकी जीनत माल है, मगर शर्त यह है कि मुरव्वत के साथ हो। दो चीजें हैं, मर्द की जीनत इल्म है मगर बुर्दबारी के साथ, अखलाक के साथ, किरदार के साथ। अगर दौलत है तो दौलत भी जीनत है, मगर कब? मुरव्वत के साथ। इमाम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स साहिब माल भी नहीं है तो फिर उसके लिए कौन सी चीज बाइस जीनत है? तो उसने कहा कि अगर कोई शख्स साहिब माल भी नहीं है तो फिर उसकी जीनत फक्र है, गुर्बत है, बशर्ते कि वो सब्र और कनाअत के साथ हो। फिर जुमला पूरे मजमे की तवज्जो। पहली चीज, इल्म हो तो बुर्दबारी के साथ हो, अखलाक के साथ हो तो जीनत है। अगर आलिम हो मगर अखलाक ना हो तो फिर बेकार है। दौलत हो, मुरव्वत हो, सिलाए रहमी ना हो तो बेकार है। दौलत जीनत है मगर कब? जब मुरव्वत हो। तीसरी चीज क्या है कि फक्र हो मगर सब्र के साथ हो, इसलिए कि फक्र अगर सब्र के साथ नहीं होगा तो जहां चाहेगा हाथ फैला देगा, इसलिए फक्र की जीनत सब्र है। तीन चीजें हैं, पूरे मजमे की तवज्जो। अब इमाम ने फरमाया कि अगर फक्र मा सब्र भी ना हो तो फिर मर्द का सबब जीनत क्या है? तो इस जीरक और अक्लमंद ने गौर व फिक्र करने के बाद कहा, यबना रसूल अल्लाह, अगर ये भी ना हो तो फिर उसकी जीनत इसमें है कि आसमान से उस पर बिजली गिरे और उसे जलाकर खाकिस्तर कर दे और वो इसी के लायक है। यानी कि अगर इल्म भी ना हो, दौलत भी ना हो, फक्र भी ना हो, मगर कब? जब ये तीनों के साथ हो, लाजिम व मलजूम, तो फिर उसकी जीनत ये है कि आसमान से बिजली गिरे और उसे खाकिस्तर कर दे, उसे जला के खाक कर दे। रावी कहता है कि इमाम ने मज़हका खेज कलाम इस दीदार मर्द से सुना तो मुतबस्सिम हुए, मुस्कुराए, और आपने उसी वक्त 1000 अशरियों पर मुश्तमिल थैली उसे थमा दी और एक अंगुश्तरी भी उसे दे दी जिसकी मालियत 200 दिरहम थी। और आपने उससे फरमाया कि इस 1000 दीनार तला से अपना कर्ज अदा कर, इस नकीने की कीमत अपने अहलो अयाल में सर्फ करना। बस वो अरबी इस अतिये को लेकर निहायत मसरूर हुआ और उसने यहाँ आयत पढ़ी, अल्लाह यअलमु हैसो यजअलु रिसालता, कि खुदा वंदे आलम बेहतर जानता है कि उसे रिसालत और नबूवत को किस अजीम खानदान में रखना है।
اب جملہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں، مولا سلامت رکھے. آیت پڑھی، کیا آیت پڑھی کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے نبوت و رسالت کو کس عظیم خاندان میں رکھنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پر رسالت اور نبوت ختم ضرور ہو گئی ہے، ختم نبوت پر یقین ہے، خاتم النبیین میرا نبی ہے، مگر خاتم النبیین کے بعد سلسلہ رسالت کو اور رسالت کے مورد اور قوانین کو کسی ایسے خاندان میں رکھنا ہے جو شان رسالت بتائے، جو قوانین توحید بتائے، جس کے پاس علم بھی ہو مگر بردباری کے ساتھ، جس کے پاس دولت بھی ہو مروت کے ساتھ، جس کے پاس فقر بھی ہو مگر صبر کے ساتھ. اور ایسا خاندان دنیا میں کہیں نظر نہیں آتا. اگر یہ خاندان اللہ نے چنا ہے تو جہاں رسالت کو رکھا ہے اور رسالت کو پروان چڑھا کر بعد رسالت کی ذمہ داریاں جس گھر میں چنی، وہ سارا کا سارا کنبہ اور خانوادہ فقط ایک ہے، اور وہ ہے خاندان ابو طالب. سبحان اللہ صرف اور مولانا. صرف ابو طالب، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. آگے روایت سنیں آپ، روایت ہی سنیں. اب روایت ہی سنانی ہے آپ کو، سنانا کیا ہے. اسی کتاب میں منقول ہے کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس نے شہر کے باشندوں سے پوچھا کہ اس شہر میں ایسا شخص کوئی رہتا ہے جو سخاوت میں اپنا مثل رکھتا ہو. اہل شہر نے متفقہ طور پر کہا کہ جو دو کریم ہے پورے شہر میں، حسین کے کوئی مثل نہیں ہے. یعنی وہ حضرت تو ایسے کرم و جود رکھتے ہیں کہ آپ کی زبان اقدس سے کبھی کلمہ لا نہیں نکلا سوائے کلمہ توحید کے. یہ جملہ بڑا پیارا ہے، کبھی لا نہیں نکلا. جیسے میں نے صلح حدیبیہ میں پڑھا تھا کہ علی نے کبھی رسالت کے کسی کام کو منع نہیں کیا، کبھی علی نے یہ نہیں کہا. کیوں؟ کبھی علی نے یہ نہیں کہا نہیں کروں گا، مگر اگر کہا تو فقط ایک جگہ، اور وہ کب؟ جب لفظ محمد رسول اللہ کاٹنا ہو. کہ یہ ایسے نذیر ہے، ایسے سخی ہے کہ پوری کائنات میں کبھی ان کے زبان پہ ہم نے لا نہیں سنا کہ اس میں لفظ لا زبان پر جاری ہوتا ہے، کبھی نہیں. ہاں اگر کلمہ تشہود امر ضروری نہ ہوتا تو زبان اقدس کبھی کلمہ لا سے واقف نہ ہوتی سوائے کلمہ نام، یعنی کہ ہاں ہاں فقط ہاں. پس وہ مرد یہ سن کر مسجد رسول خدا میں داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ امام نماز پڑھنے میں مشغول ہے. یہ مرد امام کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا اور اس نے چند اشعار امام کی مدح اور اپنی حاجت پر پڑھے. یعنی ہرگز کوئی صاحب حاجت اس طرح کوئی امید سے نا امید نہیں جاتا، اور کوئی سائل جو اس در دولت کی زنجیر ہلائے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا. آپ وہ کریم ابن کریم ہے کہ زمانہ آپ کے مثل و نظیر ڈھونڈنے سے عاجز ہے، اور آپ پوری کائنات کے لیے قابل اعتماد ہے. آپ کے والد بزرگوار امیر المومنین قاتل المشرکین اور یعصب الدین ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کے جد امجد ہمیں راہ راست اور طریقے مستقیم نہ دکھلاتے تو ہم سب کے سب داخل جہنم ہو جاتے. جیسے ہی آنے والے نے یہ قصیدہ پڑھا، پس جب حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کمبر آپ کے پاس مال حجاز میں سے کچھ باقی مال ہے؟ کمبر سے عرض کی کہ مولا 4000 اشرفیاں باقی ہیں. حضرت نے فرمایا کہ وہ اشرفیاں لے آؤ. بس امام نے اپنی دوش مبارک سے ردائے مبارک اتار کر ان اشرفیوں کو اس میں باندھا. آپ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اس چادر کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر دروازے کے پیچھے سے ہاتھ نکالا، اور آپ سائل کے سامنے نہ ہوئے کہ کہیں وہ مبادہ و شرم محسوس کرے. اور اس وقت عرب نے جب یہ امام نے کام انجام دیا کہ در کے پیچھے کھڑے ہو کر ساری اشرفیہ ردا میں باندھ کے دی، تو فوراً اس وقت عرب نے چند اشعار پڑھے، یعنی اے برادر اس مال قلیل کو قبول کر، پہلے امام کا فکرہ ہے، اور اس کے ساتھ میرا عذر بھی قبول کر، اور یہ یقین جان کہ میں تیرے حال پر نہایت مہربان اور شریف ہوں، اور اگر ہمارا حق غاصبین غصب نہ کریں اور ہمیں ظاہری حکومت و اقتدار بھی میسر ہوتا تو آج تو دیکھتا کہ ہمارے جود و کرم کا آسمان تجھ پر کس طرح بخش و عطا کی بارش کرتا. لیکن کیا کیا جائے کہ یہ روز حزن اور یہ فکر کہ رفتار ہر لیل و نہار ابرار و اخیار کو اس
तरह अजियत और उसे किसी तौर सबातो करार हासिल नहीं है। बस इसी सबब से हम ऐसे नादार और तही दस्त है कि किसी हाजतमंद को उसकी हाजत के मुआफिक नहीं दे सकते। अजीजान गिरामी, मांगने वाला आया था, दिया उतना ही जितना उसे जरूरत थी, मगर उसके बावजूद भी इमाम के लबों पे ये फिक्र आना कि तुझे जितनी जरूरत थी तुझे अता नहीं किया जा सका, ये लफ्ज सिर्फ इसलिए है कि ताकि आने वाले को शर्मिंदगी ना हो। रवायत है कि इस अरब मर्द ने वो अशरफिया ले ली और फिर वो फूट फूट कर रोने लगा। हजरत ने उसे फरमाया है कि बंदे खुदा, शायद तू इसलिए रो रहा है कि ये माल तेरी हाजत के लिए काफी नहीं है, हालांकि मैंने इससे कबल अपनी नादारी और तही दस्त का उज़्र कर दिया है कि मेरे पास इतना ही है, मगर तू फिर भी रो रहा है। ये सुनकर अरबी, तवज्जो, ये सुनकर उस अरबी ने अर्ज किया, यब्ना रसूल अल्लाह, खुदा की कसम ये माल मेरी हाजत से ज्यादा है और मैं माल की कमी पर नहीं रोता हूं, बल्कि मैं इसलिए रोता हूं कि ये हाथ के जिनसे गुरबा और मसाकीने उगदा कुशाई होती है। अफसोस है कि एक दिन ये दस्ते हक परस्त खाक होंगे और जमीन में छुप जाएंगे। उस वक्त हम किसके दर पे जाएंगे कि जहां हमें इस तरीके से दोबारा अता हो सके। इसलिए कि एक दिन तो आना है कि जब ये खाक तले छुप जाएंगे। अजीजों, इसीलिए अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी जूदो सखा के दरवाजों को कुफल नहीं किया, कभी जूदो सखा के दरवाजों पे ताले नहीं डाले, कभी उन्हें मुकफ्फल नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैंने एक जुमला इससे पहले पढ़ा था जब मारिफत के हवाले से पढ़ रहा था कि अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बज़ाहिर ज़ाहिरी वजूद जब हमारे दरमियान नहीं है तो फितरुस तो आया, इमाम से ले गया, राहिब आया, इमाम से ले गया, कोई आया रसूल से ले गया, कोई आया अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ले गया, कोई आया इमाम से ले गया। हम किससे ले? इसलिए कि बज़ाहिर तो इनका वजूद हमारे पास नहीं है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतजाम ये किया कि अगर हम नहीं भी रहे तो हम तुम्हें ऐसी अशिया दे जाएंगे कि अगर उन अशिया से भी तुम दुआएं मांग लोगे तो वो तुम्हें नसीब हो जाएंगी और तुम्हारी दुआएं मकबूल हो जाएंगी। कैसे का देखना, जब हमारे दर पर कोई मांगने आएगा तो किसी से कहेंगे झूले से मत सो जा, शफा ले जा, किसी से कहेंगे ताबूत से मत सो जा, शफा ले जा, किसी को से कहेंगे दूर ही खड़ा रहे, बस जबान से जुमले हिलते रहेंगे, औलाद ले जा। अपनी अशिया को हम इतना मुतबर्रिक कर जाएंगे कि हमसे मंसूब होने वाली हर शय को हम इतना इख्तियार दे देंगे कि अगर हमसे निस्बत शुदा शय से तुम अपनी हाजतें तलब करोगे तो दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं रहेगा जिसकी हाजत बरआई ना हो। अगर ये वजूद नहीं भी है तो इनके वजूद से वाबस्ता और मंसूब हमारे पास ऐसी अशियाएं मौजूद हैं कि जहां से हम सब कुछ मांग सकते हैं, कभी अज़ा खाने की सूरत में, कभी ताबूत की सूरत में, कभी सूचना की सूरत में। वो अब सुनेंगे आप, वो अरब इसलिए रोता है, किस लिए रो रहा है? अफसोस करता था कि एक रोज इमाम मजलूम वतन से दूर इस दार फानी से रहलत फरमाए और ये उगदा कुशाए खल्क और हाजत रवाए आलम गुस्ल कफन के बाद दफन हो गए। अगर वो शख्स ये जानता, ये जुमला है तारीख का और उसका जुमला मैंने पढ़ा है, रोता इसलिए था कि ये वतन से दूर शहीद होंगे, मगर उसके जहन में ये था कि ये हाजत रवाए आलम गुस्ल कफन के बाद दफन होंगे। अगर वो शख्स ये जानता कि इमाम मजलूम रोजे आशूरा 3 दिन के भूखे और प्यासे जिबा किए जाएंगे और गरीब की लाश याथर कई रोज तक गर्म रेगिस्तान पर बगैर गुस्लो कफन के पड़ी रहेगी और उन दस्ते हक परस्त के जिनसे ये फैज तमाम आलम में जारी है जमाल मलऊन कता न करेगा तो यकीनन वो अरब उसी वक्त मर जाता। उसे मजलूमियत का अंदाजा नहीं था, उसे सिर्फ शहादत का इल्म। यही से ये जुमला मुकम्मल कर दो और वक्त खत्म हो जाएगा और मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। जब इमाम मजलूम रोजे आशूरा असर के वक्त शहीद हो चुके, या अली मदद, और आपका सर अथर बदन से जुदा हुआ और शाम गरीबा आ गई, इस वक्त जमाल मलऊन जो कि एक गड्ढे में छुपा हुआ था बाहर निकला और उसने लाश अथर के करीब आकर मजलूम का ज़ारबंद जो बेश कीमत था निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अरब की जंगों में पेट पर जो एक चीज बांधी जाती है, कभी चमड़े की टाइप की, उसे ज़ारबंद कहते हैं।
निहायत बेशकीमती था। निकालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बस इस शकी ने मालूम किया कि आपने इस ज़ारबंद को बहुत सी गिरह रखा रखी है। इसने चाहा कि इन गिरोह को खोले, तो मजलूम ने एजाज के साथ अपना दायां हाथ इन गिरोह पर रखा। इस मलऊन ने पूरी कोशिश की कि वो गिरोह से इमाम के हाथ को हटाए, लेकिन वो किसी तरह भी ना हटा सका। बस इस शकी ने एक टूटी हुई तलवार का टुकड़ा ढूंढा और मजलूम के हाथ को जोर से कता किया। बस उसने चाहा कि जुल्म के बाद इनकी गिरोह को खोले, तो इस वक्त मजलूम ने अपने बाएं हाथ को गिरोह पर रख लिया। बस इस मजलूम ने बाएं हाथ को गिरोह से हटाना चाहा, लेकिन वो ना हटा सका। तो वो मलऊन गुस्से में आया और उसने बाएं हाथ को भी शिकस्त तलवार से कता किया। बस जब उस मलऊन ने दाएं हाथ को कता कर दिया, तो इस वक्त सहराए करबला से रोने और पीटने की एक मुहिब आवाज बुलंद हुई, और वो शकी आवाजें सुनते ही परेशान होकर इस गड़े में छुप गया। और उसने वहीं से देखा कि 3 जलीलुल कद्र मर्द और एक मुअज्जमा रोते पीटते चले आ रहे हैं। जब वो करीब पहुंचे तो उस मलऊन ने मालूम किया कि वो तीनों मर्द रसूल खुदा अली मुर्तबा, हसन मुज्तबा और मुअज्जमा मखदूदा कौनैन उम्मुल हसन उल हुसैन जनाब सैयदा ज़हरा है। वो शकी कहता है कि जब वो हजरात लाशे मजलूम के पास पहुंचे, तो मैंने देखा कि रिसालत माब अपने फर्जंद के सराहने की तरफ गिरिया नाला करते हुए बैठ गए और बुलंद आवाज से दुआ पढ़ते थे कि अफसोस सद अफसोस ए मेरे पारा जिगर हुसैन, हम पर यह बात बहुत दुश्वार गुजर रही है कि तू बेगुस्लो कफर खाक और खून में आलूद रेगिस्तान गर्म पर उरिया पड़ा है और तेरा जिस्म घोड़ों के टापों से पामाल किया गया है। और इसी इस्तिराब बेकरारी और नालाओ जारी से अली मुर्तजा और हसन मुश्तबा पुका कर रहे हैं। जमाल मलून कहता है कि इसके बाद मैंने देखा कि मादर इमाम हुसैन जनाब सैयदा परेशान हाल गिरिया नारा करती हुई अपने फर्जंद की लाश के करीब आई और हाथ फैलाकर लाश बेसर से लिपट गई और वो ये बैन करती थी, हाय हुसैन, हाय मेरा नूरे चश्म, हाय मेरा मजलूम मकतूल, अफसोस कि तुझे प्यासा ज़िबा किया। इसके बाद मासूमा ने अपने पिदर बुजुर्गवार से अर्ज किए, बाबा जान, आपने देखा कि आपके बाद आपकी उम्मत जफाकार ने मुझ पर और मेरे फरसद पर क्या जुल्म किया। ए बाबा, अगर आप इजाजत दे तो मैं अपने मजलूम फरजंद के खून से अपनी पेशानी को रंगीन करूं और खून आलूदा पेशानी के साथ खुदाए कहार से मुलाकात करूं। इसके बाद फबका रसूलुल्लाह वकाल या फातिमा खुजी वना खुजू मिन दमिल हुसैन। बस ये सुनकर रसूल खुदा बहुत रोए और आपने फरमाया कि फातिमा, तू भी खून हुसैन को अपनी पेशानी से मल और हम सब भी अपनी पेशानी खून हुसैन से रंगीन करते हैं। बस एक तरफ रसूल, एक तरफ अली, एक तरफ हुसैन, हुसैन मजलूम के कटे हुए गुलूए मुबारक से खून ले थे और अपने मुंह आस्तीनों और हाथों पर मलते थे और रोते जाते थे। और दूसरी तरफ खातून कयामत अपने मजलूम बेटे का खून अपने चेहरे और सीने पर मलती और गिरिया मातम कर रही थी। गोया तमाम शब इसी ज़हराए करबला पर शोरे कयामत बपा रहा, यहाँ तक के सुबह हो गई। अंदाजा लगाओ कि एक ज़ईफ माँ जो दुनिया से गुजर चुकी है मगर उसने अपने बच्चे को एक लम्हे के लिए नहीं छोड़ा, अब जब वो बरोज़े बैशर आएगी तो 2 तरीके से आएगी, या तो हुसैन का खून पेशानी से रंगीन होगा या गाजी के 2 कटे हुए हाथ आजादारों की शफाअत के लिए हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअमरिही इलाही बिहक़्क़ि अबीहा व बालिहा व बनी। बार इलाह हमारी इबादत को शरफ कबूलियत अता फरमा, हुसैनियत को सरबलंदी अता फरमा, हुसैनियत के बनों को नीस्त तो नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को सरबलंदी अता फरमा। जो मोमिनीन परेशानी में मुब्तला है उनकी इस परेशानी को दूर फरमा, मकामात मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जन्नतुल बक़ी की जल्द तामीर फरमा। जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला वाजिला अता फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता,
परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार इस फैलती हुई वबा से तमाम हैदर कर्रार की हिफाजत फरमा। परवरदिगार जो इस वबा के शिकार हैं उन्हें जल्द अज जल्द शफाए कामिला व आजिला अता फरमा। परवरदिगार मोहम्मद का जन्नतुल बकी की जल्द अज जल्द तामीर फरमा। परवरदिगार मोहम्मद का हमारे इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार तरीन बंदों का दुनिया में हमें ज़ियारत हुसैन, आखिरत में हमें शफाअत हुसैन का कि हमें इस लायक बना कि हम अपने इमाम के नासिर व आबाद शुमार हो सके। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना अन्ता समीउल अलीम। आप हजरात बारे दिगर एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत मेहदी हैदर हुसैन, मरहूम हुसैन इब्न मेहदी जान, मरहूमा हुर अब्बास बिनते अली शारिफ बेग, मरहूम नज़ीर हुसैन इब्ने अली शारिफ बेग, मरहूम सफदर हुसैन इब्ने अली शारिफ बेग की रूह को इसाल पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियारत इमाम। अस्सलाम अलैकुम या अब्दुल्लाह व अल अरवाह अल्लती हलत बिफनाक अलैकुम सल्लियन सलाम अल्लाह अबदन मा बक़ियत बक़ियल लैल वन नहार वला जअल वल आखिर लद मिन्नी लिज़ारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम जमीअन शुहदाए करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैकुम या मुइन ज़ुफ़ल फ़ुक़रा। अस्सलामु अलैकुम या शम्स शमूस व निसन नफूस। अस्सलामु अलैकुम या हल मदफून बेर्द तोस। अस्सलामु अलैकुम या अबुल हसन अली इब्न मूसी रज़ा रुही के जिस्मिल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैकुम या इमाम ज़माना हाज़ा अज्जलल्लाहु फ़रजक व सल्लल्लाहु मख़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे सफदरी, नारे पंजतनी, नारे गद्दीरी, नारे गजमफरी, नारे सलवात। माशाअल्लाह मौलाना, माशाअल्लाह 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 जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह मौलाना जज़ाकल्लाह अरशद भाई खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज। इल्तिमास है हाजी भाई शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इंतमा से दुआ। या अली मदद।